Welcome. I'm Suhanya Rafael, the Museum Director at M+, and I'm here to introduce to you M+ Matters Keynote. Inaugurated in 2017, the M+ Matters Keynote series invites key figures from the global art and cultural scene to share their unique experiences and insights in the development of influential projects that shaped the cultural landscape in the 21st century and have informed the current arts ecosystem. Today's topic for this edition is understanding museum audiences. This is our fourth edition this year, and we are looking to shed light on an essential group of individuals in the museum, the audience, and to try to understand who they are via a Greater China experience, how they have been imagined, conceptualized, evolved across different times and places. Our 5 speakers have very different roles from museums from across China, beginning with Feida Wei, founding artistic director of the Ulan Center for Contemporary Art, art critic and curator; Gung Yang, director of the Power Station of Art in Shanghai; Liu Yingzhu, deputy director of Rockband Art Museum, also in Shanghai, who is in charge of the museum's daily operation and education programs; and Nikita Chai, chief curator of the Guangdong Times Museum. And of course, moderating and adding is P. Li, M+'s own SIG senior curator and head of curatorial affairs. We will today examine these issues through the lens of philosophy, curation, operation, and learning. And we might be able to outline the current museum landscape as it is in this part of the world in Greater China. I also want to say that this year is M+'s opening year, and we are all looking forward to welcoming you to join us in this long-awaited event. This talk will also help us understand audiences and share our understanding of audiences. So thank you to all the speakers and the programming team for what will be, I think, an extremely important, insightful panel keynote. Good evening, everyone. Thank you, Sohanya, and thank you everyone for joining this one and also the last M+ keynotes before museum open towards the end of the year. I'm P. Li, SIG senior curator and head of curatorial affairs of M+. And I'm also the moderator for tonight. Since all the speakers are our colleagues from China mainland, so I'm very happy. I will shift my language to Mandarin Chinese. But for those audience who want to stay in English, you can join the Zoom, and we offer the simultaneous interpretation there. 所以大家好，我是 M+ 的稀客资深策展人和策展事务主管，我是今天晚上的主持，所以我非常高兴能有机会在主持这个 M+ 在年底开馆以前的最后一次的 M+ 思考。我们这次的主题是理解中国的艺术博物馆，理解观众中国艺术博物馆的不同之道。所以博物馆如何理解观众的行为，往往是决定博物馆性格的一个非常重要的因素。那么现今全球的博物馆对观众的认知也都发生了变化，他们不再把观众视为一个单向的受教育者，那么而是一个博物馆的节目和项目的积极的参与者。一个很显著的变化就是我们现在已经不再叫教育部门，我们都把它叫做学习、诠释或者参与这样的部门。我想这种变化在我们中国的博物馆这个虽然短暂却又蓬勃的发展历史当中是特别的突出的。所以我们今天就想讨论在当下的中国的博物馆是如何想象定义这些观众的，如何与他们进行交流的。今天我们邀请来的5位讲者都是 M+ 的前辈。那么14年以前，这个费大为老师这个主持了第一个中国的当代艺术中心的开幕。那么今天在座的这所有的美术馆都开馆有10年以上，所以我们邀请的5位讲者将分别从公立的美术馆、私人的美术馆、企业的美术馆和社区的美术馆来讨论这种博物馆和观众的不同的模式。那么在欢迎所有的讲者进行演讲之前呢，我想简单的介绍一下 M+ 的情况。
我也做一个简单的开场，然后我们每位讲者有10分钟的时间来介绍他们的观众的策略和观众的一些情况，然后我们大概这个讲完了之后，我们大概还留了将近1个小时的时间做一些讨论，然后我们最后把整个讨论的时间交给在场的观众，所以我会比较严格的掐住时间，如果时间还有1分钟的时候，我会有可能会话筒直接的来提醒大家会打断。所以在开始之前，想给大家简单的介绍一下 M+。那么我们可以大家现在看到的这一张风景是晚上从香港岛维多利亚湾看过去的 M+ 的风景。我们看下一张，幻灯。所以我们今年的1月份，我们所有的同事已经全部搬到了美术馆里边，所以你现在看到的不是效果图，是真正的图。那美术馆是这样一个平面的加一个垂直的空间，整个占地面积是65000平米。那么这个平面的，大家看到这个黑色下面平面的这一块是我们的展厅，大家是我们的展厅的面积。下方的2张图分别代表了我们美术馆的公共空间和我们的其中的一个自然光线的展厅。所以就给大家简单的我们大概在今年的年底秋末的时候会对公众开幕，所以希望大家能够参观。那么我今天想给大家主要是作为一个开场，想给大家分享3个题目。那么主要是介绍请大家看一下，主要想介绍一下 M+ 在建造这个观众群体的时候，我们做了一些什么工作。当然这都是针对我们在这个地方想象的一个观众的情况。今天做这个活动也是想向各位同行来了解中国的观众究竟是什么样的。那么第一个案例，我想分析 M+ Rover 感叹号的一个社区教育项目。所谓 M+ 的第一个教育项目大概在5、6年以前开始，当时我们的教育的同事，我们在还没有楼的时候，我们就做了我们的第一个教育项目。这个教育项目是说，在我们没有楼的时候，我们走到社区里面去接触到社区的观众。所以我们整个项目的启发就是一个火星的探险车。那么这些观众就是我们在思考的，我们如何去接触到它。所以从一个火星具有各种功能的探险车，我们改装了一个货车。这个货车同时具有4个功能。那么它首先是一个艺术家的创作空间，也是一个展览空间。那么在这个空间里面，我们可以在里边做一些工作坊，做 workshop， 同时也是社区的学校的学生跟我们一起来学习和诠释的空间。所以每做这一个项目的时候，我们会经历几个过程。那么这个过程首先是我们每年会邀请一个艺术家，他从他的角度来改装这个空间，然后根据这个空间他设计一定的 workshop， 然后我们经历下一个流程，就是我们会提前把这个项目就要跟这个有兴趣来参加的这种社区的学校的老师来沟通。我们也会提前的准备一些教材，准备一些设备，然后同时会培训我们前线的员工。那么在这个时候，我们就每一个周末，每一个节假日，我们这个车直接开到一个社区里面，这个空间马上就成为了一个这个观众进来聚会的空间，进来学习的空间，进来休闲的空间。那么这个空间和其他的学校的美术课程和其他的这种课外的兴趣班一个最大的不同是，我们并不去教一个学生一个观众去完成一件作品，我们并不教他一定的去画画，去做雕塑，去完成一个技能，而是我们教会他们用艺术家的讨论如何用艺术家的眼光来看待世界，如何用艺术的方式来思考世界。所以你可以想象，传统的这种学校的项目，或者说是课外的兴趣班的项目，更多是在培养一个动手的艺术家。那么这个教育项目更多是培养一种观念形态上的了解。所以 M+ 很奢侈，能够在有建筑之前，我们就能够花4、5年的时间去接触到我们的观众。假设这个观众
5年以前的一个观众只是一个高中的学生的话，他今天可能已经是一个大学的学生，是一个很成熟的观众。所以我觉得这是我们的教育的同事做的一个让我觉得很骄傲的项目，真的是我们看着观众成长起来。那么我第二个想分享的是，我们现在我们策展部的同事跟我们教育和诠释部门的同事，在做的一个项目，叫我们这个马上展览要开幕了，所以我们大概有2000多件展品会出现在我们的现场，所以我们要撰写大量的展览的标签，所以这个也是一个我们谈到了如何把策展的信息传递到观众那儿去。所以我们希望 M+ 通过我们的声音体现在我们今天的演讲的这个平台上，我们的声音体现在我们的展签墙上的文字、出版社、出版物和这种网站上面。我希望我们的声音是与众不同的，知识渊博的，而最重要的是平易近人的，是让每个观众能够接触得到的。所以我们的教育的同事把 M+ 的观众大概分成了3种。那么这种3种，第一种就是我们说的这个潜水，就是一个划水层面的，它更多是一种浮光掠影的他来看，所以这种观众会待很短的时间，所以我们只要给他一些最基本的作品的图像、时间、地点、人物这个信息就够了。那么第二类观众就是属于这种潜水的游泳的观众，他时而在水上，时而在水下，所以他会看到墙上的文字，他会看到我们拓展出来的具体的作品的介绍。那么第3类观众是专业的观众，是艺术家，是大学老师，是我们这些职业的策展人，所以他会看到我们的出版物，会看到我们的其他的一些非展场里面出现的文字，所以每一类文字都有不一样的性格。那我像这样简单想讲第2类，就是展览的标签是怎么写的。那么我们大家看到现在这左边举个例子，这是费老师最熟悉的作品，黄永平在1989年现代艺术大展上的作品，6个转向的小转盘。那么这是我们谈的第一层内容，一个走马观花的群众看到这个图片，把这个图片跟观众跟内容媒介联系起来，我们给一个浮光掠影的观众信息就到了。但是我们给游泳的观众的信息，我们就要部分的来斟酌。所以大家现在看到是我们2稿，第一稿是我们策展的同事写出来的展览的标签。那么最右边这一稿是我们差不多是写了将近有7、8稿之后，最后要上墙的一个文字。那么在解释这段文字前，我想讲几个技术标准。第一点，我们要求中英文就是70个词左右。这70个词是怎么算出来的呢？第一，它是一个人能够站着看着墙上的文字，我们调研出来的最长的文字，中英文。第二是在一个A4 的纸里面，像我们这样老年人不用戴老花眼镜能够看的最大的一个字，所以我们做了一些这样的调整。那我们可以看到第3点一个要求，我们说的平易近人，就是我们在词汇量上，我们要求所有观众，就是我们所有在展厅里面出现的文字，它的词汇量应该是一个12岁初1的学生所能懂得的词汇量。那么这个是很多在国际上进行的调研，比如我们说哈佛的商业评论，它要求的词汇量是17岁到18岁，就是高中毕业的学生。Bloomberg 它的词汇量大概是14岁到15岁，但你去到这个像 BBC， 它差不多是12岁。所以我们可以看到，在这个文字的左边，我们谈到的这些文字，我们把它的这种详细的描述，就把它纯粹变成了一个单一的一个简单的说把装置把它变成了一个小小的工具，然后我们把很多高深的什么偶然性、随机性这些词，把它全部都抹掉。那么最重要是我们谈到了偶然性和艺术家反艺术的观点，我们把它最后纯粹舒展成一个问句，这样强调一种观众的参与感。所以这个就是我们谈到的，我们怎么样让这些文字变得很平易近人，所以它就是一个高中生初中生他就能够看到的一个语言。这个说起来很容易，做起来难。你看左边这个文字，我们策展人写的第一稿就像写一个文章一样，后面我们的教育的同事给我们改来之后，变得特别的容易。那么时间不多，第3个案例我想分析的是，我们将来要
正在做，在博物馆开展以前，我们要进行的一个工作，就是观众的体验的研究。所以从观众的体验的角度来说，我们今天谈到了，就是今天的博物馆的观众不再是一群人，不再是一个很抽象的一个观念，它是一个无数个个体的集合。所以我们在我们谈到博物馆观众的时候，我们 M+ 一直相信观众不是一个人，观众是不同的个体集合在一起。所以当我们在研究这些观众的时候，我们从3个方面来分析我们的观众。第一个是观众来参观美术馆的目的，第二个角度是他欣赏艺术的目的到底是什么，第3个角度他参观的模式，他是一个人来还是一群人来。所以把这3个 factor 这3个因素加起来之后，我们就把观众实际上就定义成了6种参观的类型，比如说家庭型，家庭来学习的，家庭来娱乐的等等之类的。那我们现在没有时间，所以我们同事根据这种类型来设计每个人进来之后他的动线，他如何去使用美术馆。所以现在观众的体验的研究和我们前面谈的2个不一样，前面谈的是策展和内容，现在是谈的除了内容之外，他怎么样使用我们美术馆的这个空间和它的内容，和它的这些基本的设施。所以从我今天没有时间展开，我们只是假设有一个普通的大陆的观众，然后到大湾区的观众来参观 M+ 这种观光的游客是一种什么样的情况。所以我们想象它是一个没有太多的准备的，它是一个走马观花式的观看，所以这样的观众他可能需要我们更多的信息，更多的服务内容，他才能觉得有一种被欢迎的感觉。在知识的传递上面，我们估计不能讲欣赏，而更多的从叙事性、从故事性的角度，我们才能吸引到他。而他的参观模式应该是很浏览式的，他在美术馆里面待的时间并不会特别多。所以我们看下一张图。所以从这个角度上来说，我们把任何一个观众进来之后，从参观前、参观中到参观后，我们会设计他观察他不同的位置。那么这个观众我们看到中间这个圆，他会和一个专业观众不一样，他可能停留在展厅里面的时间相对会少一点点，他可能完全不会去我们的图书馆、我们的资料中心和我们的这种 media tag 媒体观看中心，他可能更多的会去到商店，去到户外的一些空间。所以我们这个时候在户外的空间也会摆放一些艺术品，包括在我们的阳台上，在那个风景上对着维多利亚能打卡的地方，我们也会放上一些作品，然后他离开。所以像6种观众使用美术馆的设施，他在某个地方停留的时间其实完全都是不一样的。所以从这个方面，我们就会根据，比如一个最显著的测试，我们就会不光让作品只出现在展厅里面，我们希望作品出现在公共空间里边。所以这个是我们美术馆的一个的研究。那么最后一张幻灯片，我就想谈论到这个问题，就是我们美术馆我们希望最理想的模式，在我们今年开始试营业之后，我们有几个月的时间会邀请观众来参观。那么与此同时，我们会观察他们的行为，这6种观众我们都会观察他们的行为，然后我们会做问卷，看他们怎么使用空间。所以我们把我们美术馆的进展发挥成3个方式。第一，我们通过调查和研究来学习了解我们的观众，然后我们把我们的学习的成果应用到我们的工作去，我们观察他们怎么样去使用的，然后我们把他们的意见反馈回来，改变我们的经营，这样让我们美术馆变得越来越好。也就是我们说的，美术馆如何理解观众的参观行为，会决定美术馆如何往下面走。所以给大家10分钟时间，简单介绍了过去、现在和将来我们要做的一个博物馆的项目。所以我的开场白就到这个地方。但我们都是一个新来者，对今天在座的各位对中国对我们是最了解的，所以我下面抛砖引玉，我把话题想交给我们今天的第一个讲者，著名的批评家、策展人费大为先生，也是我的老师。那么费老师这个是在14年以前，在北京的798作为创始馆长，建立起了尤伦斯艺术基金会的这尤伦斯当代艺术
中心，这可以说是第一个明确提出了当代艺术概念的一个空间。那么我们想请费老师在10分钟的时间内给我们解释一下，为什么当年会在北京做 UCCA， 当时理想的观众到底是怎么样的，而且今天的观众和当时的观众之变化与比较。费老师，您有请。好，非常谢谢这个 M+ 这个邀请我来讲这个古老的故事啊。这个大家好啊。这个我怎么看不到有个时钟？好像刚才看一下。这个好，这个故事呢，我想应该从2000年我开始做这个展览的时候，做尤伦斯基金会的主任的时候，我的主要工作还是做收藏。做收藏呢，就随着这个时间的发展，我们出现了一个问题，就是我们的收藏的这个仓库在瑞士日内瓦的仓库是非常贵的，但是我们的收藏原来是以绘画为主，但是呢，渐渐的就是变成了这个收藏各种各样的这个艺术作品的这样的一种收藏，有很大的装置艺术，也有很多的录像艺术。那么这个装置艺术的这个价钱并不是很高那时候，但是仓储的这个价钱非常高，所以有的时候这个仓储的这个费用好像要超出了作品收藏的价格。所以呢，我当时就在2003年、04年的时候，我就跟尤伦斯提出，我说这个是不合理的，我们一定要解决这个问题，就是应该有一个大型这个装置艺术的这个一个仓库，来专门来管理这些东西。所以呢，当时我们在想要在欧洲做一个仓库，还是在国内做一个仓库啊？当时我们在这方面的考虑，渐渐的想到了在中国做，然后在中国做呢，我们想，因为这些作品如果是进入尤伦斯的收藏的话，应该进入一个保税区。那么想到保税区的话，我们首先就是要想到了上海，所以呢，我们跟上海的徐汇区的区委书记这个联系了以后，这个他就把我们带到了西岸，那是在2004年的年底，05年的年初啊。那时候这个西岸这块地方还有几架破旧的飞机停在那里，这个杂草丛生，这个草可以有一个1米多高的草。当时呢，就我们一看就是觉得这个要做成一个美术馆是道路也不发达，而且这个没有人流量的，就是而且要有很长的时间才能够建造起来啊。所以呢，就是在上海看了几个可能性，都觉得不太可能，所以我们还是转向了北京。转向北京呢，就是当时我们的团队强烈建议我在北京做了一个团队，这个团队呢强烈建议要在草场地做这个美术馆。当时呢，就是还是我觉得草场地呢，就是我们考察下来，觉得草场地的几乎所有的建筑都是没有三证的，没有建筑的许可证，都是在某种程度上是非法的，所以我们还是应该有一个合法的一个场地来做这个美术馆。所以我们想到了798的这个地方是合法的啊。那么这个时候，这个渐渐的，我们这个做仓库的这件事情，就渐渐的被忘记了。这个问题变成怎么样做一个美术馆，所以这个事情有了一个很微妙的一个变化。所以这个当时尤伦斯拿下了这个798的这个大窑炉以后，还是他非常想做的更大，有更大的空间。那我呢，集中注意力还是要想，就是我们的整个这个美术馆的内容的规划是怎么来做的啊？那这个我当时在当时2005年的时候，我们处在一个什么样的阶段呢？
当时我做了一个调查，我做了一个视频的录像，请全国各地的好多城市的艺术家来回答同一个问题，就是我们期待怎么样的美术馆？这个调查做出来就是，非常有意思的是，大家提出的可能是最多的集中的反应，都是说我们最好希望这个美术馆不要收场地费所以呢，这个当时美术馆不仅是不会负责帮你安装作品，也不会帮你这个出运输费等等，而且还要收场地费。所以呢，如果是不收场地费的话，已经是很好的美术馆了所以我们可以看到当时的这个情况是在怎么样的情况下，我们来做这样的美术馆。所以我们当时做了大量的工作，是让公众能够理解，为什么要做一个美术馆？什么是美术馆？这个什么是非营利机构？非营利机构是什么意思？所以在这个情况下，我们对整个展览的安排也是尽可能的做到，非常的详细。对不起，我有外卖进来了，怎么办？外卖进来了，对不起。没问题，我们等一下，费老师，这个太生活了。跟创建一个美术馆一样，永远都是充满意外的，所以对。所以如果各个平台的观众如果有什么问题，你们随时都可以把你们的这个答案打到我们的界面上面来。费老师来了，外卖到了。不是外卖，是快递，这个快递是好没办法控制的。好，费老师，您还有3分半钟，您还有3分半钟，比现在显示的时间多1分钟。所以我觉得，就是我们要做到尽可能的让观众了解更多的信息在一个展览里边。所以我当时做的这个开幕展览是这个八五新潮这个展览。八五新潮这个展览是我们不仅是开了一个非常有一定规模的这个档案馆，就是有很多当时的文献展出，做了修订过的大师年表，收集了大量的资料，同时在每个艺术家的作品面前都有语音导览，请艺术家本人来做，而且每个艺术家都有非常详细的这个文字的说明。所以这样的一个规模的一个给到艺术家给到观众最大限度的这个信息是我们当时做的这个就是做了非常非常大的努力。所以在这个层面上，我想可以说是一个开荒的工作吧。那我时间差不多了吧？我们当时也做了一个这个3年的展览计划这个3年展览计划也包括有这个怎么样考虑到国内艺术家和国外艺术家的这样一个平衡，也做了非常多的展览的这个工作坊，而且呢，在整个85新潮这个展览的3个月期间，我们做了将近有30场的讨论会和讲座那么这个我们想就是最大可能的就是说坚持这种展览的质量高质量的展览和公共项目这是提高我们对观众的一个最关键的因素这个是我们在当时做到的一个最大的一个可能性我们先讲这些吧
给我们先简单的说一下，就是现在的观众和10年前的观众相比，您觉得有些什么样的面貌的变化？背后的因素是什么？因为您还有1分钟的时间，我追问一下。现在的观众当然是有就是有很大的变化，因为当时这个观众的惊讶主要还是我怎么会有一个这样的一个美术馆出现啊？为什么要做这样的美术馆？那现在就是大家已经非常习惯有美术馆有买门票的啊，就是这样的一个美术馆，而且呢，就是有非常多的高质量的美术馆出现，所以。这个美术馆每个美术馆的观众群也不太一样，所以呢，就是我觉得每个美术馆都在培养自己的观众，这里边呢，就是有的美术馆就比较倾向于做网红的展览，有的美术馆呢就比较做学术性的展览。那么做网红的展览呢，就是我觉得就观众群里边也是有不一样的行为啊，就是有的它是一种消费行为啊，就是他把这个做这个去看展览变成一种对文化的消费，它是用完就可以扔掉的东西啊，就是它不触及到他自己灵魂内心的一些活动那么有的展览它是追求跟观众建立比较深刻的对话。那么这种展览做起来会比较难，也比较有价值，所以这个每个美术馆都在和观众有一些不一样的关系吧，好，好，谢谢费老师。我们一会儿多余的更多的观点，我们留到我们的讨论环节。那么第二个讲者是刘银九，刘银九是上海外滩美术馆的副馆长，基本上从创馆就在这个地方，而且银九兄是一直在后台关注博物馆的管理还有教育的这样的一些项目。那么外滩美术馆和UCCA 尤伦斯大学很不一样，它是在一个一个商业地产开发的过程当中建立起来的一个美术馆，而迄今为止也整整是11年了。所以我想请银九兄给我们对你们的观众和项目在这11年中的变化做一个分析，然后谢谢。好，不好意思啊，好，忘了开麦克风了。好的，我是刘银九谢谢 PD 老师的介绍，然后也谢谢 M+ 这次的邀请。那么因为时间比较紧，所以我就直接进入正题了。请把我的那个 PPT 放一下。好，这次我们的讨论呢是讨论到美术馆的观众，但是呢我认为就是其实美术馆与观众的关系，其核心呢它是美术馆与公众的关系，与社会的关系，也反映出美术馆的一个社会角色。所以呢就是我在整个的这个今天的介绍中间呢，会以美术馆从建馆以来我们的定位的变化来讨论或者回应这个观众的问题，不一定能够直接的回应一些这个皮老师之前提到的问题，但是我想我们可以在这个基础之上来展开讨论。那么首先呢，我想请大家来看2张统计表。那么今天看到的第一张呢是那个2019年上海美术馆观众访问量的统计。那么这个是前10大美术馆的观众的访问量，大家看到这个最多的是中华艺术宫，然后呢这么一路排下来。那么在这个10大里面呢，其实是没有我们美术馆的。我们美术馆是在右下角那个小小的橙色的那一块。那么我们离这10大里面最后1名都还差得很远。所以从这个图里面呢，我们可以看到，就是美术馆就观众的访问量这个层面上讲的话，是在一个不是特别起眼的一个位置的。请放下一张。那么这一张图呢，是从2010年到2019年这10年，那么上海的美术馆观众的一个访问量。这个数据跟前面一张图的数据都是来自于上海市文旅局，是官方统计的一个数据。那么我把这张图拿出来，也是做一个对比，因为刚刚皮老师介绍了，就是我们美术馆呢也是从2010年开馆到2019年整整10年，所以我把这2张图放在一起的话，
我觉得会说明一些问题。那么大家看到，首先这个是整个上海市的这个美术馆的观众，那么从2019年大概100多万，到了这个2010年100多万，到2019年800多万，这个是大概是有7倍的一个增长的幅度。那么从大家看到我们这个下面我们美术馆那个橙色的那一条线，其实我们美术馆其实也是从2万多人增长到了大概7万多人，也是有3倍的增长。但是呢，在跟整个上海美术馆的这个整体的这个观众增长的这个趋势比起来，我们就比较逊色了。这个所谓没有比较就没有伤害，所以这个图的话，我还没有跟我们的董事会分享。但是呢，这个图呢，它可以就是说提到一个问题，就是上海外滩美术馆这10年来，就是第一呢，就是从观众的这个绝对的这个数字来看的话，我们做的并不是特别好。第二来讲的话，如果从商业的角度，这10年来是整个美术馆行业腾飞的10年，它可以说是一个风口。有一句话叫做站在风口上，猪都可以飞起来。可是我们并没有抓住这个风口，我们还是在这个跑道上面滑行，而整个行业已经起飞了。那么这个说明什么问题呢？是说明我们不重视观众吗？我觉得不是的，其实是说明我们在这么多年以来，其实我们的这个观众发展从来没有真正的成为我们所有工作中最重要的部分。我在这里说观众发展是特指就是以观众的数量增长为目的来进行策划和这个推广的这么一种思路。那么我们美术馆对观众的这个关注是在哪些方面呢？下面我从我们美术馆的建馆开始说起，请放下一张。我们美术馆是2010年的时候建馆的。我简单的说一下当时建馆的一个背景啊。当时为什么会建这个馆呢？我个人认为就是有3个因素，一个是历史因素，因为我们这个建筑呢，它本身它的前身是叫做英国皇家亚洲文会，那么它在19世纪中期的时候就已经是一个博物馆。那么这个建筑呢，它是1932年的，也是当时中国甚至是整个亚洲地区最早的一批专门以博物馆为目的而建造的建筑之一。所以这个遗产的话，我觉得对我们后来当时投资方的决策也是一个非常重要的因素。那么第2个因素呢是商业因素，这个是比较容易理解的，也是很常见的，就是希望通过这么一个美术馆能够跟整个我们这个 Rockbound 这个洛克外滩园这个区域带来更大的影响力和更多的人流。那么第3个我觉得也非常重要，那就是我们创始人的个人的情怀。那么我们创始人欧先生和欧太太，他们都对整个就是对于艺术和工艺有着非常真诚的热情。那么我想认识他们的人都会了解这一点，这个是整个这个创建的背景。那么在美术馆是从2009年开始筹备创建的，当时领导美术馆的筹备的是赖香林馆长。那么赖香林馆长领导美术馆筹备和第1年的美术馆的运营。那么在我的回忆中呢，当时我们的对于美术馆的定位、宗旨和愿景还没有展开太多的深入的讨论。当时的其实只有1年的筹备时间，非常的紧。这个在这个美术馆的新建美术馆的行业中很常见。我们的主要的精力都投入在开馆之前的项目和具体的工作中去了。那么我这里面截取了一段当时2010年美术馆简介里面对美术馆的一个这个宗旨的一个介绍，里面呢就是说提到了就是对于艺术的这个关注，对于这个思想和社会的关注，以及对于这个公众和小区居民的关注，这些提到呢我觉得都是比较还是今天看来比较泛的。那么我们再往下面看。那么当时我们2010年的时候开馆有3个展览，当时是由蔡国强、曾梵志和侯汉儒老师策划的展览。那么这3个展览就是说当时是尽管是属于就是我们在这个整个的这个美术馆的愿景或者是说定位方面还不是特别清楚情况下做的，但是它已经折射出我们美术馆内在的一种驱动力，那就是我们美术馆不管怎么样，我们是希望做一个好的美术馆，不仅是在中国是好的一个美术馆，甚至在国际上也是一个好的美术馆。在我们之后的过程中间，我们只是需在逐步的探索、逐步的定义和逐步的落实什么叫好的美术馆。那么到了这个就是说，今天我们回忆就是在做蔡老师和那个曾老师展览之后，其实都是他们2位艺术家
在他们的艺术生涯中间翻开新的篇章的这个展览是非常具有原创性的。而侯老师这个展览的话，他帮助美术馆就是梳理了美术馆的未来的一个这个是说社会角色和愿景。我这里面截取了和那个侯老师的一段话，因为时间关系我就不重复了。那么大致是讲，就是说美术馆尽管它的背景是有一个商业和政府城市改造的一个背景产生的，但是美术馆自身的理想和抱负，他想要跳出这个逻辑。我觉得这个是对我们的一个想法的一个比较精辟的一个概括。请看下一张。侯老师的展览里面，当时这个叫“夜以继日”这个展览，那么他当时有一部分就是在晚上进行的。晚上呢，我们就开展了一个项目，叫做艺术夜生活。那么这个项目呢，其实是我第一次，我个人来讲的话，从开馆以来比较具体的接触到了美术馆的观众。因为这个项目来说，它是这个是一个就是非常这个类型多样的一个公众的一个活动。刘馆长，有学术的，你还有两分半钟，提醒一下。这个也太快了吧这个我就是在想，所以这个是我个人来讲是从我们开始接触到观众的一个开始。有观众当时告诉我，就是说这种活动当时美术馆的还比较少，教育活动也比较少，是他们希望就是这种活动会坚持下去。好，请放下一张。然后呢，到了我们后面这个在进行了这个后面12年的时候，我们就开始收到了关注到更多的观众的反馈。那么这个项目是李明宏的这个项目，然后这个项目呢，它非常的观念，因为它是用在美术馆的立面上进行绘画，然后呢就展厅就比较空，所以有的时候我们关注到有的观众在门口看里面是空的，然后他就这个走了，所以我们就觉得观众这个对于美术馆的项目的理解是一个我们需要应对的一个挑战，所以我们就做了一些改变。下一张。这个改变呢包括了几个部分。第一呢，就是从组织架构上，我们把展览组和这个教育组把它分开，因为在开馆的时候，整个组织机构是非常简约的，只有3个小组，就是展览教育组、行政组和宣传组。那么现在我们把教育组独立开来。那么第二个呢，就是我们强制性的每个展览要求我们的团队，我们自己的同事要去给公众做导览。这是因为我们认为就是这导览呢是原来都是由这个实习生来做，但是呢他们这个对展览的理解有相应的这个差异，就是那么需要有更多的这个对这个展览有理解的同事来参与。这个事情我觉得是得到了大家的一个支持，这个我还比较意外，但是后来一直坚持下来了，也产生了很大的影响。请看下一张。好，我就在这里再开始总结一下我们这10年来的这个一个变化。从开馆之后，那么从2012年到2015年，我们开始反思自己的定位，开始慢慢的梳理和这个精细化我们自己的这个愿望，我们把它表达出来。那么在这3年的话，这个一看我们是专注于原创性和新制作，是在于艺术生产这一块。那么2016年到2018年呢，我们提出精品美术馆的概念。这个当时有一个背景，就是2016年的话是在上海以西安为代表的这些新的艺术板块和艺术机构开始发力。当时我们在思考，就是说在整个这个上海的艺术馆的一个背景之下，我们美术馆的特点，不管是空间、财力、人力，还是这个其他的方面，我们都跟这个新的这些馆没法这个比较。所以我们重新定义自己为一个精品美术馆。下面我会再具体介绍一下。然后从2019年开始后，我把它叫做一个后美术馆的一个阶段。请看下一张。那么我着重这样讲一讲。对，您时间稍微快到，我给您1分钟。好，我再给我2分钟，好吧 ？OK， 好。下面这精品美术馆呢，我们主要在2个方面，一个是我们着重强调这个观众的现场体验。这个现场体验我只需要指出一点，就是我们这个现场体验呢，我们是希望观众能够在现场有非常独特而强烈的体验，但是呢，我们并不希望它有一种所谓沉浸式的体验，因为我们认为观众的这个主体性以及对自己主体性的一个认知特别重要。那么在下一章。那么第二个方面，请翻下一章。第二个方面，我们花了一些心思在做导览手册方面。我们对导览手册是认为是对观众来讲是一个比较大的或者比较需要的一个这个帮助。那么所以在这个层面上的话，我们是认为就是
导览手册不应该像传统的导览手册一样，从策展的概念来讲一些所谓的这个展览和作品的意思，而是应该引导观众从多层次和多角度来体验作品。比如说这个右边这个图是那个菲利斯·冈萨斯托雷斯的一个展览，那么这里面的话，就是我们2位策展人，他们就会更多的再从情感、情绪的角度出发，以一种有感性和诗意的方式来提出来。那么这张图是一个观众的这个发在公共这个网络上的，它也说明这个做法呢是有一定的效果。请翻下一张。好了，这10年来观众的变化呢，就是我觉得这个是一个就是说还可以进一步探讨的问题。当然，仅仅从统计上看，我们看到就是说，左下角那个小圈呢，就是我们黎明红展览前面的这个每日的参观人数。然后到了这个右上角那个红圈呢，是到了这个2017年那个菲利帕瑞诺展览的一个参观人数。为什么把这2个展览比起来了？因为这2个展览其实都比较空，但是到了这个时候的话，观众的明显参观的人数比较多。实际上，菲利帕瑞诺它是我们到那个时候为止参观人数第2多的展览。请看下一张。关于这个观众是谁这个问题，我们一直在进行这个追踪和研究。其实从整体上看，我们从建馆以来，这个整个观众的面貌，我个人认为跟整个上海市的观众面貌、当代艺术观众面貌没有太大的区别。但到了2020年的时候，我们做了一个深度的访谈，做了一个焦点小组的访谈。然后呢，这个深度访谈是从这个微信的这个粉丝里面抓出来的。那么这一个就反映出了一个更加的这个国际化、更加的女性化的一个这个面貌。那么从另外一方面来讲，大家看到就是说下面有一个最喜欢的展览和最不喜欢的展览。我们的这个百物曲2019年的这个展览，在2个方面都是榜上有名。我觉得这个是特别有意思，这个反映出我们的观众呢，其实说对于我们的体验，其实他们也是多样性的。请看下一张。好，我前面提到我们的第3个阶段就是后美术馆的阶段。这个后美术馆呢，是我个人提出来的。因为在这一阶段的话，其实我们美术馆开始反思美术馆就是说过去的这个一个做法是不是形成了一种模式。我们非常警惕我们自己的这个工作成为一种模式和一种就重复的生产，所以我们在不断的这个挑战。那么这个后美术馆呢，是一个博物馆学的一个理论教授的一个概念，他也是我的老师。那么他认为就是今天我们看到全世界大多数的博物馆呢，都是属于现代主义的博物馆，是从19世纪就开始定型的一些这个博物馆的一些做法。那么未来的博物馆呢，它应该打破那些固定的这些做法，应该开放性的拥抱更多的更新的可能性。那么我们在具体的工作中间怎么样去应对它呢？我们看下一章，我们在2018年的时候，我们提出了一个新的愿景。那么这个愿景呢，是由我们的馆长 Lars Froch 来提出来的。那么 Lars 呢，他是我们整个美术馆的一个大佬，他是我们这个馆内的思想家。那么他不同于就是常规的写美术馆愿景的一个写法，他用一首长诗的方法来写了美术馆的愿景，然后呢还做了一个视频的这个有配了音乐的视频。那么这个大家可以具体看一下。那么其中核心的要点呢，就是展览不再是我们唯一重要的一个东西，所以我们将从很多方面就是说打破常规的东西。我们看下一章。那么这样做的结果呢，我们现在在做几件事情。那么第一呢，就是我们发展了一些长期的研究计划。这些计划呢，它可以体现为展览，也可以体现为研究，也可以体现为这个违约创作。那么然后我们的整个的这个目的呢，就是在从不同的方向来寻求我们美术馆的可能性。再往下一张。这张图呢就是我把这个2010年美术馆开馆的时候的大厅的一个平面图和我们现在正在改造的大厅的平面图做了一个对比。那么2010年的时候，大家看到的是上面那张图，那张图是 David Chipperfield 设计的，是非常的简约，而且是非常的这个几何型的。那么在那个红圈画的那一条线呢，那就是美术馆的一个前台，整个一长条的那个柜台。这个柜台呢，把美术馆的工作人员和美术馆的观众一分为二，这里非常清晰的这个我们和他们这么一种格局在空间上体现出来，这是一种心理。那么在我们现在正在进行的改造中间的话，大家已经看不到就是很明显的美术馆的美术馆的工作人员的区域和观众的区域，我们全部都混在了一起。
我们希望用这种方式来重新思考美术馆和观众的关系，它不再是二元对立的，更不是这个一个是权威，一个是这个就是平民的这么一种角色，这是一种全新的我们希望去探讨的一种角色。再往下一章啊，最后我就是想要就是给大家就是介绍一下我们的一些基本的价值观。那么在这些这个思考的背后，我们其实从来没有想到成为就是说观众的量上的第一名。但是我们希望就是说我们能够跟观众成为一个合作者，是什么合作者？是一个意义生产的合作者，让观众来参与，跟美术馆一起来生产艺术的意义。那么第二个呢，我们相信这个变化始于那些个体的微小的、深度的、具体的和局部的方面，只有在我们影响了个人，才能影响社会。这大概就是我要想分享的，谢谢大家。谢谢英九兄，不好意思，没问题，还是很精彩，好戏果然都在后边。那么刚才费老师谈到了收门票的问题，然后谈到了这种商业的这些空间，我们讲到了外滩美术馆，那你又谈到了和社区的关系。那么今天我们请的时代美术馆是一个社区的美术馆，是一个真正在居民楼里面由 Raymond Koolhaas 设计的一个美术馆，所以我们很有幸请到了广东时代美术馆的学术副馆长蔡颖倩女士来给我们介绍这个真正的在居民楼里面的美术馆是怎么样发展他们和观众的关系。所以蔡颖倩，你有请Nikita。谢谢皮老师，也谢谢 M+ 的邀请，很高兴今天可以跟各位非常资深的同行来聊一下观众哈。我今天的演讲的主题听起来跟观众没有直接关系，叫做从大跃进到连接南方和世界。下一张图。时代美术馆它的整个概念其实是跟珠三角的尤其是库哈斯，其实在1996年和一群哈佛设计学院的学生来到珠三角所进行的这个城市研究有非常大的关系。然后这一本书其实成书之后，就是大家看到红色封面这一本出版物，其实是一个700页的是一个词汇表。这个词汇表当然融合了大量跟建筑和城市研究概念有关的词汇，但是其中也不乏非常多结合了珠三角田野观察的这样的一些猜想和想象。比如说他提到一个很关键的概念，定调了珠三角在90年代这种城市化面貌的叫极端的差异性。他把珠三角的这种城市发展的差异，甚至是一种混乱和失序，跟欧洲理想的城市模型的这种均衡和和谐做了一个对照。但是我们今天来看，其实库哈斯的这个著作里面也不乏，首先是90年代，我们下一页，90年代可能知识分子，尤其是像哈佛设计学院这样一些精英的学者，他们对于东方和亚洲的这种发展，城市化发展的一种投射和想象。另外呢，这里面其实给到的这样一个美术馆的模型，这个模型其实估计大家在不同的一些媒介展览出版物上都看得很多，也就定调了时代美术馆是嵌入到社区当中的这种概念的结构。但是我说它是一个概念结构，是其实库哈斯当时是带着西北欧这种社会民主的国家的体制背景下面对于社区美术馆的一种想象来的。所以这个美术馆其实是结合了艺术家的工作室、实验室、社区中心以及一个临时学院这样一种概念。那在当时中国的这种背景来看，它其实仍然是相当激进和前卫的。下一页。然后下一页就是关于时代美术馆所在的社区，这一张图也是2008年的时候拍摄的。但是我们在时代美术馆，从我进入时代美术馆2010年到今天，这个社区无论是在景观它的 landscape 到它周边的这种观众，我们说社群的构成都在不断的变化当中。当然可能美术馆所在的这个居民楼，它主要的构成还是城市中产阶级，但是周边的这个田地厂房甚至是我们往里走的黄边这个城中村，它的居民的构成也都在变化。城中村现在也都在做一些网红的孵化的产业园，
然后黄边村的村民其实那个经济条件和教育程度也都是很不错的。所以我可能对我个人来说，我认为美术馆在今天的这种语境里面，它是当代艺术对于中国的绝大部分观众，它还是一门经过编码的语言。首先，在广州这样一个城市，作为一个民营的美术馆或者社区美术馆，并没有国家的美术馆在做一些从现代艺术到当代艺术的永久管承。所以对于这样一门编码过的语言，我们怎么去跟本土的观众去沟通？然后博物馆和现代美术馆，就是如果我们用 MoMA 的模式来理解的话，它其实不是在中国语境当中内生的。那我们怎么去把这种非内生的一种艺术语言去跟观众进行沟通，其实确实是非常大的挑战的。因为我其实一直是在时代美术馆的展览研究部工作，那时代美术馆的很多同事在做，我们对美术馆的观众做了一些分层和分类，我只能更多的分享的是我在展览研究部的这样一个工作内容。下一页，我们其实对于观众的一个理解是，展览研究部更多的是在做时代美术馆的一个学术的品牌，所以我们在做的很多诠释性的项目，下一页，其实是更多的希望能够用不同的渠道和诠释方式，为我们的观众提供更多的深度的体验。那在这么多年以来，我们可能在观众数量，刚刚非常刘馆分享的这个观众数字，其实跟我们也是非常接近的。我们从来不是一个流量型的美术馆，但是可能疫情对我们最大的启发，就下一页提到的这个对展览的去中心化，更多的是考虑说，有一些故事，如果展览是要讲故事的话，我们是不是一定要用展览这个媒介？有可能我们可以去使用其他的媒介。而且在疫情里面，我们发现有很多学科、不同学科的知识被翻译出来了，翻译成了一个大众能够理解的一个概念。比如说人类学的这个内卷，这明明是一个人类学的学科概念，但是现在都成为了很多大家都能够理解和经常讨论的一个提法。那是不是我们作为当代艺术的机构实践者，也能做这样一个转译、翻译以及连接对社会和世界的不同理解的这样一个工作呢？下一页。所以我们做了很多对展览的，我们叫对展览的去中心化，其实是尝试说展览的整个规划和方向仍然是在一个比较延续的线路上走，但是我们通过其他的项目，不一定是展览生产，要做不同的这种社群的对话。比如说跟国内像我们说青椒，就是年轻的一些学者，现在有大批，还有因为疫情期间没有办法出国学习的年轻的学生，其实他们一直以来都是时代美术馆的核心观众。那我们做了这样一些交流项目，下一页，像一路向南这样的交流，我们还会做泛策展的研讨会，其实也持续了很多年。再往下一页，谢谢。南方以南。然后在这样的研讨会的基础上，再往下一页，我们又开始做了一些播客的项目，以及线上期刊的项目。我们希望是因为我们过往发现这样一些3天的活动，像今天可能线上的活动，其实它有很多的讨论和议题是没有办法深入下去的，所以我们也用了一些更加常规，比如说播客，是经常是围绕我们讲展览相关的主题，以及我们在做的一些研究，用聊天的方式把它传播出来。我们现在会把那些不来看展览的观众，也当做我们潜在可以去连接的一些观众的群体。再往下一页。然后最后我们今年还做了一个比较好玩的，去年疫情当中，就是大家从美术馆当中出走，把我刚刚讲到这个临时学院或者短期学院跟田野结合起来，所以我们跑了宁波、福州、厦门这样不同的港口，然后在概念上把历史的通商口岸跟当下的全球化和全球贸易联系起来。那下一页。最后这一页，就是再往下一页，就是我们现场的一些交流的活动。我们又做了一个电子的驻地，这也是我们希望突破这种疫情期间的
国界和不能旅行的限制。再往下一页，谢谢。最后，请往下一页。对，最后我想讲一下我们最近开幕的展览，在展览的诠释上做的一些尝试。就我们做了一些项目，是让观众可以去触摸在作品当中出现的一些材料，因为林从新这位艺术家用到了很多有机的材料，比如说蚕蛹，还有用到靛蓝、胭脂红。甚至是讲到了跟细菌有关的这样的细菌传播和病毒传播的历史。那我们把一些材料，买回来的材料，让观众可以去触摸。然后我们还做了一个让观众可以书写自己的故事的这样一个留言板，然后让观众把自己带入可能作为当时被卖猪仔的中国劳工，作为病毒，把自己想象成病菌或者是鸦片，用这样的方式让他们写一段虚构的故事。那最后一页其实就是给大家看一下视频。我觉得在这样的一个疫情的挑战当中，其实美术馆一直在一个娱乐场所和教育空间这样的一种角色之间，应该说是比较精神分裂的。但是可能作为时代美术馆，我们并没有在这样的两极上面做太多的挣扎，我们还是更加的相信，今天的博物馆和美术馆，中国的博物馆需要对观众，就像我们的教育一样，做更多的多样化和分层的一个尝试。那我们可能不能够在量上面做一个触及面很大的美术馆，但是我们希望在展览的深度诠释上面为观众提供更多不同的一些质性的体验。谢谢大家。谢谢蔡颖倩馆长，给你一朵小红花，准确的10分钟。所以非常谢谢你。然后我觉得您的演讲给我们很大的启发，就是从一个策展的角度来看观众，特别你谈到你们没有太多的考虑这种娱乐场所和教育场所的这种分裂，我觉得还是蛮受启发的。那我们今天的最后一个讲者是上海当代艺术博物馆的馆长，这个龚燕馆长。那么12年这个馆建立起来，你可能是我们的4个前辈里面最年轻的一个前辈，但是我们知道12年以来，你们已经跟传统的一个当代艺术博物馆发生了很多的变化。除了传统的对于上海双年展的大规模的改造以外，你们的具有剧场和参与的这种双年展的项目，这种有剧场感的这种教育项目，还有你们非常雄心勃勃的设计和建筑的项目，都给了我们特别大的启发。而你也是我们今天里面唯一一个我们所谓的公立的美术馆，由国家给你们出大部分钱的一个美术馆。所以我们想请您给我们也分享一下你们在项目和观众之间的一些工作和经验。谢谢龚馆长。好，谢谢 M+ 的邀请，谢谢皮雷老师。那我也争取在10分钟里边，把我们这9年的一些比较有意思的工作跟大家分享一下。那我们可以先看看第1张这个 PPT，为了完成10分钟内讲完，可能工作人员3秒钟切换1张图吧，差不多。那我们馆是12年建立的，现在一共9年了，然后大概是100多个，做了100多个展览，然后最高的参观人数大概在1万人左右，然后我们现在累积的教育活动大概有2000多场。那现在我们刚才看到一张图呢，是我们回到60多年前，就是我们馆是那个样子的。那它当时的名字叫南市发电厂。那在这里呢，也是诞生了世界上第一个1.2万千瓦的双水冷凝发电机组，在当年的这个世界发电机制造史上也是一件很轰动的事情。那如果再往前追溯呢，这个南市发电厂原来叫南市电灯厂，电灯厂它只是为了照亮原来的有个码头叫老太平码头门口30多盏灯，也是为了来证实中国人也能自己来发电，能够让在租界之外的上海人能够感受到什么叫华灯初上。那我们现在看到这张图呢，也是在南市发电厂的厂志里边看到的，当年的那个场景，以及当年这个他们的一个工作方式。其实那时候这个厂里边有幼儿园、有食堂、有舞厅，所以人们是在这
里工作、恋爱、成为父母，这里就是有他们的青春，有他们想象的未来。那现在当然这些也都成为了这个后工业时代上海这个工人群体的一段集体的记忆。那到了2007年呢，这个南石发电厂就停产了。那么就是开始为了准备这个上海世博会的城市未来馆。那180天的这样的一个城市嘉年华过去以后，我们经过了9个月的时间，迅速的把这样一个能源的发电厂变成了一个当代艺术的一个发电厂。从此呢，上海呢就可能和巴黎和伦敦这些国际大都市一样，形成了一个从古代到近现代到当代的这样一个文化艺术展示时间的一个脉络，就这样形成了。那主要代表就是上海博物馆、中华艺术宫和我们。那简单的描述这样一段过去的历史呢，是想说明就我们这个当代馆，它和其他的新的馆不同。当代馆的它的这个建筑的时空不是由零开始的，而是在历史当中不断的被修正、不断的被叠加的。因此呢，所以每个观众，当你步入这个厂房的时候，其实你们自然也成了这个时间套娃当中的一个。因为这些曾经的故事，所以我们馆呢一直在做的一件事情，就是邀请那些被白盒子排挤在外的时间、空间和记忆，重新回到这样一个电厂，利用我们这个电厂的不精致、不完美，利用它我们放眼可见的这个缺陷和空隙，制造一个比较陌生的城市的感觉，让人们可以在生活的这种秩序之外，可以在这种迷失当中发现一些新的东西。好像这样的一种模糊和不确定性也非常的让艺术家着迷，也给他们很大的压力和刺激。我们现在看到这些图片是艺术家在我们这里边干的所有的好事儿、坏事儿，有的是挖地，有的嘛做游泳池，有的在里边种稻子，就是我们希望这个美术馆真的能成为艺术家的一个天堂，可以让他们非常尽兴的发挥。那其实现在大家也都说，就是上海现在美术馆越来越多，已经有大概80多家了。那么大家都说周末去干什么？我们可以去美术馆逛一下，我们可以去打发一个时间，这是一个新的生活消费方式。但是我就觉得这个美术馆其实不应该成为一个消费时间的一个地方，而是应该，因为就我在这么一个冰冷的这个厂房里边，特别的一个感受就是，我们不应该是消费时间，而是应该在这个地方看着时间生长，让不同节点的时间之间发生一种关联。刚刚皮老师也说到，就是一个美术馆可以怎么定位？咱们这样一个当代馆，中国目前还是唯一一个公立的当代艺术博物馆，可以怎么定位？其实我觉得特别难，因为这个当代艺术嘛，它总是一个脚是站在过去，一个脚可能跨在未来。我们能够比较明确的表达的就是，我们这一馆是要为市民去普及这个当代文化和思想，给市民提供更多的视觉经验。因为现在我们设备太方便、太简单了，我们可以随时随地的制造一个新的可能经验的一个图像，但是其实视觉是需要积累的。然后呢，我们这个一个使命，也就是为独特的艺术家提供更多的这个展示和交流的平台，也希望能够通过这跨学科的交流，打破思想的禁锢，也为这个艺术要打开边界。那我们这个馆呢，9年前是从零馆藏开始的，可以说这些年来，我们也是一直通过创造去打开一些局面，引发一些讨论。对我们来说，展览它只是一个载体，一种语言，而不是完全的一个目的。就比如拿我们这个上海双年展来说，那双年展它到底是双年展是什么？它是一个系统生成的展览吗？其实，在上世纪90年代，我们上海双年展刚开始创立的时候，可能双年展只是为了让更多的观众可以了解世界，它是一个让我们看见世界的一个窗口。那么到2000年，因为有国际策展人的这个参与，那么双年展真正成为了一个国际的当代艺术交流的一个平台。那当代馆我们是从2012年开始成为上海双年展的一个主办的场所。那开馆的展就是第9届上海双年展，名字叫重新发电。那在那一届的上海双年展上，我们是提出了这个城市馆这样一个概念，让双年展呢也可以进入城市，成为整个城市的一个文化事件，而不仅仅是一个同人或者学术圈里边的一个话题。那到2014年，我们上海双年展是对整个策展人的机制进行了一个比较大的一个调整。那主策展人是由学术委员会提名并评选得出的，那组委会呢也是给予策展人更开放自主的这样的一个策展的空间，来保证他们策展理念的一个完整性，以及主策展人可以选择艺术家的这样的一个自由度。那到了2020年，也就是我们第13届上海双年展，其实已经开幕了，在去年的11月10号已经开幕了。它的主题就是水体，我们现在看到的这个海报。那么这一届也是因为这个特殊的疫情关系，我们也是想
借这个机会非常主动的做一次尝试。我们是把整个双年展的时间纬度拉大了，原来的我们双年展是4个月，这次呢我们变成了一个8个月。然后我们在这8个月的这个过程当中，我们是用了一个交响乐式的一个渐进的这样的一个渐强的一个形式慢慢展开。那第一阶段我们叫试运行阶段，是为期4天的一个跨学科的一个论坛。第二个阶段我们是从去年的11月15号一直会持续到今年的4月9号，名字叫生态联盟。那在这个阶段我们也是会邀请不同的艺术机构啊、院校啊、媒体啊，就双年展的主题以及这个主题延展出来的一些话题展开这样讨论。那第3阶段呢，我们会在今年的4月16日举办，那么它的名字就叫一个展览，也可以从名字也可以看出来，其实展览对我们来说不是一个目的，它是一个阶段性的一个成果的一个实践的一个汇报。那么前面2个阶段其实是对整个双年展理念的一个思想和背景的一个铺垫。我们是希望通过这样的一次尝试去解构或者说去丰富一个展览，去重新定义作品，也去拓展这个观众的纬度。就像本次双年展的这个主题一样，水体，我们希望做一个就是柔软的、灵动的、更有渗透性的一个展览，也希望能有更多的人可以参与到这样的一个体验和讨论当中。那如果说这个双年展是从老的美术馆继承而来的，那皮老师刚才讲到的我们亲测计划还有城市建筑系列都是我们当代馆自创的。那么亲测计划14年创办的，那到现在呢，我们已经助力了20多位这个年轻的策展人，包括更多的这个年轻的艺术家，在我们馆内实现这个实体的展览。我们每年大概投入100万左右。然后呢，不仅仅是做一个展览，我们也有很多相关的课程和交流活动，以及我们会提供一个游学的这样的一个资助。今年的我们这2个方案是会放到网上进行，在网上它并不是一个复制一个实体的空间，而是希望用网络的语言去连接更多的学者和艺术家进行展开一个讨论。其实大家现在都可以上线来关注我们这2个展览正在进行的展览。那这个城市研究的路线，我们也是从14年开始的，已经举办了18个展览。如果说到观众的参观人数和喜爱程度的话，城市和建筑系列是最受关注的。我们的调研是大概有40%的入馆观众都是为了来看城市方面的展览。其实我们也观察到，就是当一个观众步行在一个城市展览的空间里边，他的身体是非常的放松的，就像在自己家里那种自如的一个感觉，就像有种庆典的感觉。所以也是让我们来思考，就是这个建筑作为一个大型的一个社会装置，它的那种跟生活的密切性，或者是那种应景或者和生活的一种紧张度，其实是可以作为一个很好的媒介进行这个探讨的。那回归我们今天的这个主题，就如何去理解观众。其实还有一个话题，就是我们有没有给观众机会来理解美术馆，来理解艺术家、艺术作品，以及我们这个背后这群工作的人员。我觉得其实观众、艺术家、建筑师都是不断来给到我们启发的这些人。比如说有一次有一个我们的观众，他就提问印度建筑师多西，他说美术馆到底是一个地点呢，还是一个概念？美术馆是否可以有情感？那多西他的回答就是他说唯一能够找回我们情感的方法，就是找一个停顿，一个间隔，或是一种出人意料却意义不明的关联。这种间隙或者说模棱两可的开放式的结局，将通过在时空上的一次短暂的休眠，帮助我们抵抗高压。所以我想，就是可能美术馆也许就是城市里边这样的一个停顿。那我们呢也需要停顿一下，我们所有做美术馆的人，可能也要做回一个有故事的普通人，或者是一个普通观众。谢谢大家。好，谢谢4位讲者的非常精彩的演讲。时间短，任务重，所以我也特别不好意思不停地催大家讲，因为我想可能在场的观众也会有很多的问题，我们有很多问题需要进行一些讨论。那么在我们把这个问题交给观众的时候，我想我们可不可以先来聊一些最基本的问题？我们都做回按照龚馆长说的，我们做回普通人。刚才这个费老师谈到了最好的展览的高质量的坚持高质量的观众和公共项目是他们当年争取观众的唯一的手段。那么刘英九馆长谈到了这个，他不是追求一种这种非沉浸式，他是追求一种非沉浸式的体验，而他们的新的改造就要在后美术馆时代里面基本上把后台和前台的这个距离这个界限给模糊了。
那么另外，我想这个蔡颖倩副馆长谈的这个娱乐教育，不考虑它的这种分裂的问题，我觉得大家实际上都有一种很接近的一个点。那么我想今天想给大家，我们也在谈一些最普通的问题。我想今天我们想第一个讨论的问题是博物馆的大门到底应该开多大的问题。我想我们今天这个各种美术馆，那么其实大家来看到美术馆的第一个问题，美术馆要不要卖门票，是吧？这个经常网红展，为了像这种消费性的展览，它是要靠卖门票来获取它的利的。我想各个美术馆都毫无疑问永远都有资金上的问题，那么肯定都要有收门票，但政府对门票又是有限制的。当它限制一个门票之后，实际上很多时候导致很多美术馆没有办法做一些很高质量的展览，因为它的这种成本等等之类的。所以我想今天首先想追问的一个问题就是，我想先追问两个最这种企业的美术馆，时代美术馆和刘永久这个外滩美术馆，你们过去和现在的门票策略到底是什么？有什么不一样的变化？这个变化背后的原因能跟我们大家说一下吗？蔡馆长先吧。我们一开始好几年是免票的，因为还有一个原因是一开始民营美术馆这个资格其实收门票还是有一点复杂，然后那我们免费的门票的头几年，其实我觉得对于观众来说，美术馆也还不是一个这么普及的，就是周末用来打卡的这样一个空间，所以当时免费的话，观众数量也还是比较不会很大。然后到前几年，我们开始收门票，一开始是像上海，尤其是上海的一些民营美术馆也开始收，然后收门票的这个价格也是挺高的。那我们当时也开始尝试做门票的收费，那在这样一个过程当中，我们发现确实是有一部分观众被排斥在美术馆以外了，因为其实广州的观众构成和他们对美术馆的期望，我觉得跟上海甚至北京相比还是挺不一样的。那在这个门票，我们觉得把一部分人挡在外面了。曾经有收过50块钱的门票的时候，那后来我们又把门票降下来，直到在疫情之后，其实我们是降成了随你喜欢，就是观众可以从1块到就是往上不封顶，就是他们通过扫码来选择自己觉得在时代美术馆看展览。这个展览值得多少钱，他们就支付多少钱。但我们会把一些生产性的内容，比如说场刊，比如说展览的一些有一个，比如说思维导图的这样一些海报，用一个增值的方式，如果观众购买20块钱或者更贵的门票，他们就可以获赠这样一些知识性的内容。我们的情况大概是这样。我们美术馆我们是收门票的，因为我们本来就是一个民营美术馆，那么就是门票呢是美术馆的这个营收的一部分，所以这一块呢就是不管是多还是少，其实我们都还是需要的。但是呢，我们的门票的政策就是或者说对于门票的这个事儿的这个哲学观念呢是这样子的，就是我本人认为门票需要维持在一个达到观众的经济上的可及性的前提之下，能够为美术馆带来营收。那么我们从一开始的都是非常低的，一开始的是15块，那么到今天为止，就是到我们疫情前为止也才50块，所以我们在这么10年中间的话，就是这么涨了那么2-3次。相对于整个就上海的民营美术馆的门票来讲的话，我们还是在一个中下的一个范围。这里面我们内部也经过很多讨论，因为其实美术馆从调查来看的话，大概有40%的是学生。当然学生他们有学生票，他们的学生票以前是10块，现在是20块，也是比较便宜的。所以我们就是希望就是说就是刚刚跟那个尼基塔讲的一样，就是我们希望门票呢，它首先它要不要排斥掉大部分人，他门票必须要有可及性。然后在这个前提之下的话，当然我们是希望门票能够就是为美术馆带来收入。从实际情况看的话，刚刚我也分享了，就是我们从10年到我们19年，
然后这10年时间，我们观众其实翻了3倍，门票大概翻了有两倍吧，2倍3倍的样子。其实门票没有产生这个排斥性的作用，所以这一块我还是比较欣慰的。好，谢谢。那其实我们做美术馆的人，我们都知道，算一笔账的话，当然这个你刚刚谈到你们美术馆过去几年翻了3倍，上海的很多总观众的人数直接在往上面走。那么观众人数一多，对于美术馆来说，其实很多不管你门票是不是涨，你很多地方的费用都会起来。我们以前的 M+ 的上一任的馆长 Lars Nitter 吧，经常说，他说你的门票一旦降下来之后，第一个直接的开支就是厕所的那个纸的开支会立马的上来，还有保洁的开支会马上的上来。那么现在美术馆就陷入一个悖论，一方面我们都有很大的财务的压力，另外一方面我们又希望甚至去做一些网红的这些展览，做完一些展览，所以这样就成一个观众的数目迅速的增长和这种观众的这种观展行为的不规范之间的一个距离，比如说触摸作品啊、喧哗呀、打卡呀这样的一些问题。特别是我想像像这个上海当代美术馆，你们的观众的人数是应该就是你们体量特别大，你们几万平米的展厅有这么多的观众，我想知道你们是怎么样来理解和规范或者来引导观众的，在这种观众数目迅速增长的情况下，你们是怎么样来引导这样的一些观众的观展的行为的呢？当然，其实对我们来说，虽然刚才刘馆长播放了我们有70多万的这个观众人群，但是相较这个上海的流动人口数量，然后相较 M+ 的野心来说，我觉得我们还有很大巨大的努力空间。所以对我们来说，我觉得站到观众，我们都是乐还来不及呢。当然就是我觉得就观众的这观展行为肯定是需要培养的，但也是认知来决定了你的行为。比如说我们到一些宗教的一个场所，我们肯定就不会去破坏那些礼器啊，或者任何大声喧哗等等，因为这里边有一种精神的那个震慑。那同样，如果我们去一个奢侈品商店，我们肯定也不敢乱碰，因为这还有个价格的震慑。那也许就是美术馆它又有精神性，然后因为这个艺术市场它又有它一个固定的很不菲的一个价格，那么可以从多种的一个角度，从一些硬指标的角度慢慢去培养大家对作品的一个尊重。那么如果再能慢慢的上升到一个作品的理解上，那我觉得那肯定是一个更加的一个状态，那就完全可以成为一种自觉和自律了。然后比如网红，其实我们馆也有非常多的网红来到我们的馆。其实再反过来讲，其实有很多艺术家本身也都是网红啊，只是最火的时候可能不是自媒体的时代吧。所以我觉得网红他们就是被放大的个体，或者是非常具体的一个普通人。我们经常会关注在他的一个具体性上，还忘了他那种普遍性，或者他可能就正好是代表了一群游离在美术馆之外的这样的一群人。其实我们是欢迎他们的，也是希望他们能够介入。当然我觉得其实我们做得更好的也可以跟网红们多交流，告诉他们怎么样拍一张照片可以更酷，或者怎么样的打扮可以更与众不同，让他们成为网红中的网红，让网红也可以成为艺术家。我觉得这是很有意思的，我们是很欢迎的。那我也想知道这个刘英九馆长，因为你们是在外滩，在这个北外滩这个商业上相对很繁华的一个地方，我就知道你们门口就是各种拍婚纱照的人都是特别多，跟798一样是吧？798经常走到马路上全部是拍这个婚纱照的。我也想理解你们是怎么样来处理这些观众的这样的一些行为，特别你将来要把这个工作空间和这个展览和观众的区域要彻底打开之后，你们是怎么样来构想一种更平等的美术馆和观众之间的关系呢？或者说它不受干扰的关系？这个其实我觉得是一个特别有意思的一个话题。其实博物馆的这个出现，就是它本身是作为一个现代性的一个产物。它在这个18世纪、19世纪出现的时候，当时的这个一个就是社会功能，就是规范人的行为，规范当时这个新成立和新崛起的一个市民阶层，让他们学会怎么样去做一个现代的文明人。那么这么一个就是说做法呢，就是把他们都放在这么一个
放在一个互相可以观看、互相可以监督的这么一个空间里面来，有的人来做示范，有的人来做监督，然后呢，大家的耳濡目染，这个风雅先从附庸史，就是这么一个相互影响。这个，我觉得这种博物馆的这种社会的这个职能，在今天的中国它还是存在的。就是我们今天就刚刚像龚馆长提到的，就是有一种就是说艺术的震慑也好，甚至奢侈品的震慑也好，其实这些的在真实的这个现实生活中都会有它的这个作用。所以我个人呢，其实不是很担心就是所谓的行为的问题。我现在比较麻烦的是小孩，就是我们会就特别的小心这个小孩在这个展厅里面这个乱跑。也在上海也有一些这个案例，就是因为小孩子这个破坏了展品，所以对我们来讲的话，就是说底线呢，就是不影响其他观众，不影响作品的安全，我们都会就是比较 OK。当然，我们会就是在技术上面呢，会要求我们现场的这个保安，或者是说现场的这个负责秩序的志愿者，他们要密切的这个关注各种情况。当然，从总体上看，我觉得这个不存在一个问题。同样，对于网红来讲，我觉得也是一个有意思的事情。我们前面做的一个观众的一个深度的一个调研，其实对于美术馆的这个深度观众来讲的话，他们其实是比较反感网红的。他们反感网红的原因，就是因为网红在里面拍照，影响了他们观展的体验。所以我觉得底线还是就是你影不影响就是其他观众的体验和影不影响作品的安全。如果这两者都 OK， 我觉得网红是没有问题的。好，谢谢刘馆长。费老师，您刚才在您讲览的最后，您刚才谈到了就是今天的很多就是今天的观众是看展览是花门票去看展览，是一种消费型的观众，和十几年以前这种观众是有一定的区别的。所以我想从您的角度，一个批评家、一个策划人或者美术馆的角度来看，您觉得每一个观众，消费型的观众和学术型的观众，或者是这观众，你觉得他们对于美术馆来说是平等的吗？然后你们怎么样？如果是平等的话，您是怎么样能够做到一种美术馆去平等的对待这样的观众呢？费老师，您的麦没开。好，我觉得这个平等的问题是很难做到的，因为每个观众他自身的知识背景不一样，所以他所看到的东西是不一样的。所以这个问题并不在于一个美术馆，是不是平等的对待这个观众，而是观众怎么样去更积极的能够去看作品。这个当中呢，就是美术馆所能做的是，在不破坏这个展览质量的这个前提下，尽可能提供更多的这个信息和更多的可能性，让激发他的想象力和这个对作品的理解。这个当然这里边有一个限度，是吧？你如果把那个作品的说明写的满墙都是，那也不对。所以呢，我觉得这主要还是取决于每个观众的自己的特殊情况。不一样的这个观众会看到不一样的东西。是这样。所以，但是对于美术馆来说，可能还是有很多就是很实际的，就是说我还是想，这费老师认为真正的平等是不可能的，就是他不同的观众得到的东西是不一样的。那么从另外一个角度，我们不谈观众的教育背景，说我们特别是在南方，这个一到夏天会特别热，所以原来的很多美术馆都谈到这个，就是说这个门票有2个功能了。刚才蔡颖倩谈的特别好，就是门票不应该成为拒绝观众进到美术馆来的一个东西。那么但是像也有另外一个情况，就是你美术馆当你要进行很大规模的展览，比如很好的展览的时候，门票收入特别是支撑这个展览项目非常重要的一环，即使有政府拨款，即使有企业的赞，所以门票的功能是完全不一样的。那么我想
请问一下，请问3位目前在经营这馆的龚燕、刘英九和蔡颖倩，就你们觉得一个享受空调的观众，纯粹享受空调的观众，一个你们社区里边刚刚买完菜的大妈，或者一个美院的学生，在你们经营上面来看，你们觉得这3个观众是同等质量的吗？这是第一点。那么蔡颖倩也谈到，展览是不是接触到观众的唯一的一个方式？那么从网络上接触到美术馆的观众和实际上身体就是 physical 就是客观上走进美术馆的观众，他们是平等的吗？我想追问你们这个运营者，你们怎么来看待这个问题？要不蔡颖倩、蔡馆长先开始。我刚刚也瞄了一眼观众问的，他们要问我们那个展览预算的资金的来源哈，因为时代美术馆就是后面是时代中国，它一直是我们的核心的地方。然后我们在内容上面其实是就是观众数量上跟资本这个关系不是以 KPI 的方式来挂钩的，所以其实我觉得这个跟公共美术馆，尤其可能在欧洲语境或者香港语境上面，这可能有一部分纳税人的这个会进入到美术馆的这个资金。那我们其实没有这样的一个要求，没有来自资本没有这个要求，所以我们的展览其实从来没有把门票作为抵消展览预算，因为我们的人数这么多年来展览观众的人数。可能也就是跟刚刚刘馆提到的非常接近的，那这样一个数字，你即便是收50块钱，其实50块钱对于广州观众的心理价位来说已经是不可接受的了，那就大家就不愿意来了。那我们就干脆去想，这个收入是并不能够抵偿展览的成本的，我们就不要去做这样一种排斥。另外，我们在很早的时候讨论过来乘凉、看空调，因为我们在居民楼里这样的观众是一直都有的。我们其实还做了一些空间，就是专门让大妈来坐着，带他们的孩子来翻翻书，就是他们愿意来享受空调就来，因为在现有的我们馆的空间容量。我们还是能够包容这样一些情况，但是具体确实有些公共设施会有承压，比如说洗手间这样一些情况，我们也因此做了一些改造和更加频繁的一些装修。但是我总体来说，这样一些成本还是在一个可以接受的范围内。我不知道有没有回答皮老师的问题？有，我觉得还是说的挺好，刘馆长。我个人是觉得就是虽然我们是一个民间的美术馆，但是我们也是一个这个在公共领域里面注册的一个非盈利的机构，就是我们也是一个公共的美术馆，从某种意义上讲。那么我认为就是我们谈到的这个问题，就是其实关涉到就是市民的一个文化权利的问题。就是在这个意义上讲的话，我觉得市民他们应该有平等的文化权利。也就是说，他们有平等的权利来接触到这个我们所提供的文化服务也好，文化产品也好，尽管我们不是一个这个政府机构，所以就我个人来讲的话，我觉得一个买菜的大妈和一个大学生，他是有同样的权利进入美术馆的。在这个意义上讲，我们没办法就是区别对待他们。另外呢，我也觉得就是说，我也同意就是刚刚那个蔡馆长讲的，就是其实就算她是一个买菜的大妈，她如果说喜欢进美术馆来，那么通过美术馆里面的，我们现在比如说大厅里是敞开，大家可以随便进的，我们有阅读室，然后里面大厅里面有各种各样的这个公共活动，也有一些这个艺术的陈列，通过这种方式能够慢慢的让她能够了解到我们在做什么，我觉得这个也是就是我们美术馆的一个就是目的吧，达到我们的一个初衷，这个对我来讲不存在问题。所以龚馆长再追问您一下，就是说，你们觉得，当然我知道你们也有很积极的这样一些数字的项目啊，然后等等之类，你们是怎么样看待你们的这种网络上的观众和现实的观众之间的关系？你是希望他们转换过来吗？就你们怎么样？因为网络的观众是不在美术馆里边消费，或者说他不给你带来一种观众的
承压的，所以你怎么样看待这两种观众对于你们区？我相信未来网络观众比例会越来越高，你怎么看待这个问题？可能之前我们觉得网络只是一个推广的一个平台，然后因为有了这个疫情嘛，我们真的觉得网络和这个实体空间它是两个平行的，而且有很多事情其实在网络平台上它可能更有想象力和创造力，它可以去链接更多的可以激发出更多的对艺术的思考。所以对我们来说，这是两个平行的舞台，所以也是为什么我们今年的青年策展人计划，我们完全在刻意的让它在实体空间里边消失。那我想就是这个网络平台上面的一些策展或者研究，甚至我们去研究艺术是怎么产生的这些事情，我们以后都会持续的进行。至于这两个空间他们的人群是否能转化，我觉得并不需要刻意的去做，因为两个空间有自己的特性，有自己的独特的语言，包括他们语言的产生的方式都是不同的，然后他们也会有自己的一群居民，我觉得平行的关系可能比交叉更好。然后我觉得前面刚才谈那个免费的问题，我觉得特别有意思。因为和这个网络时代也是有关系的。我觉得就是在上世纪我们网络时代提这个免费，其实它是一个营销手段。然后其实到了今天，我们在网络这个时代，网络消费时代，我们谈免费本身就是一种商业模式。那其实当然它最理想的可能我觉得最理想的美术馆应该是免费。但是我们的问题现在是我们无法像网络空间一样的让这些免费进行转化。美术馆没有这些东西让它转化成消费，或者说，其实我们对免费的理解是有一些局限的。其实免费它应该是有两层的结构，一层的结构是一个基础的业务，另外一个结构应该是一个增值的服务。基础的业务应该是免费的。就是理想化应该是免费的，我们应该收费的地方是在增值服务上。那其实一个美术馆它是否能提供更多的一个增值服务让人去消费？比如说一个大妈，她当然她有这个权利进入一个公共空间，像我们这样美术馆，她觉得很热，她想歇一会儿，她或者去用一下洗手间，这绝对是她的一个权利。但是我们有没有本事让她慢慢成为一个艺术爱好者？我觉得这个是一个非常有趣的一个挑战，甚至让她在美术馆那边产生一个消费。我觉得这个是可以去思考的一些地方。然后就是我觉得博物馆还是可以从服务啊，或者怎么提供信息啊，还包括是艺术作品本身内容这些角度去考虑，让观众可以更平等的去接近艺术。我觉得这有很多基础工作是可以做的。然后我想，当代艺术它本身的基因就是要有革命性嘛。那我觉得我们在经常批判的同时，经常批判的同时，也应该能够承受被批判或者被无视。我好像觉得只要不是蓄意的破坏，其实很多行为或者一些非常小的愿望，我们都应该去包容或者接受。好，当然就是我现在还没有到这个最佳的时刻去免费。谢谢龚馆长。那个我们下面还有在交给观众提问的时候，我们现在想提醒一下大家，我们像大家有什么问题可以打在你们平台的这个聊天框里面，我们的工作的同事会很快的收集上来，我们可以把问题来转达。那么最后抓紧最后时间讨论一个问题，也就是博物馆对于观众的价值何在？那么就是说刚才龚馆长谈到这个增值服务的问题，那么我们也知道现在很多美术馆在做很重要的一些展览，那么也包括做什么一些历史性的，我们叫 blockbuster show 大师展，是吧？那你做了大师展，从国外的基金会辛辛苦苦借来一些展览，或者说是一些很高昂的成本的一些装置的展览，然后很快一些商场、房地产公司的售楼中心就可以，比如说做一个毕加索的版画展啊，做一个什么一个小展览，然后观众体验可能比你们还要好，小朋友可以随便跑来跑去，然后网红可以随便拍照，也没有人家去管他。对于他们来说，可能那是一个免费，也是一个最好的商业模式，因为他在别的地方他会消费。所以我想
问来自2位上海的馆长，你们觉得美术馆究竟能够提供什么样特殊的价值，能够让观众觉得你们的展览和这些和商场和售楼中心里面的展览是不一样的？就你们觉得博物馆应该提供什么？有没有就是它真正提供的特殊价值在于什么地方？饮酒兄。OK， 我觉得这是一个非常好的问题。首先，我不排斥就是你刚刚提到的在商场里面做的那些展览，甚至是网红展览。我觉得就是对于这个对于普通的公众来讲的话，他们有各种各样的渠道来享受艺术，这是一个好事儿。那么至于就是说博物馆和那个商场比起来，博物馆的价值在哪里呢？我觉得这里面我个人的看法是，就是博物馆呢，从我们的初衷来看的话，我们是能够或者我们希望能够提供给观众他一个多维度的一个参与作品和体验作品的一个可能性。做得到做不到，我觉得是一回事儿。但是呢，我觉得就是我们从美术馆的运营和策展的角度，我们是希望观众能够从不同的维度来参与到展览或作品中间来，甚至能够引发观众的一些批判性的思考，这么一些过程中间，在这个过程中间，观众的主体性能够被调动起来，他能够就是说作为一个自身有立场的完整的这种人来跟主办方、跟展览、跟艺术家、跟作品来进行一个对话，这个我觉得可能是商场里面。或者是说那些就是偏娱乐性的这个展览，他们可能还就是做不到那么多的一个地方，这个是美术馆的一个价值。那么第二个呢，就是刚刚那龚馆长提到的，就是他们那儿是有2层的这个第2层的那个一个增值的一个消费的。那么这里面的话就会就是我觉得是展览的选择也好，艺术家的选择也好，就会带有先天性的一个商业性的一个就是考量，那么这样子来讲的话，就会就是我觉得会影响到就是观众对于作品的一个体验或者是说认知，我相信就是这里面可能大部分情况下他们这个还是想做好，当然是从策展的专业角度，从学术的角度来讲的话，他们可能不会有那么多的坚持。谢谢，龚馆。我觉得就是这个可能展览诞生的过程是不一样的。就是美术馆如果做一个展览的话，它前期有非常深的一个调研、考察，甚至是几十年的这样的一个积累，它产生的，而且正好是恰逢其时产生的一个东西。但是有可能在商场里边，但不是绝对的啊。但是商场里边更多的它的诞生的过程有点像进了一个货物是一样的，进货或者是批发。这其实我觉得没有贬义的意思，因为是不同性质的场所。它的一个引进的渠道方法都会不一样，这个无可厚非。但是我觉得博物馆里边做的展览还很重要的一点，它就是一个它是有研究性，另外一个它是有系统性，而且它之后还是可能是可持续的，因为它是经历了一个很严肃的一个过程。所以我就说展览它只是在此时此刻的发出的一句话，它之后还可以再延展，然后看过的观众，他可以再带观众，甚至带他的子女啊等等，通过文献或者其他的展览史来追溯这次展览的一个体验，然后每个人还可以自己去研发伸展，这个我觉得是特别大的不一样。然后在商场，因为里边做展览，它更多像是一个消费的附属品。然后但是美术馆它这个空间，它中性的这个性质特性是所有的商场无法替代的。商场要不就是卖一个特定的什么产品，化妆、衣服啊等等这些东西，但是美术馆的，尤其是现在当代艺术类的馆的，它那种中性，它的那种一种比较素的那种精神性，这种体验其实商场里边是无法获得的，所以我觉得这两者还是非常不同。我最后2个问题给蔡颖倩和费大伟。我问蔡颖倩的问题就是说，你们谈到了如此的敞开你们的大门给观众，然后也鼓励所有的不期而遇。那么我想问一下，
观众的这种反馈和参与是如何影响到博物馆未来的项目和内容的策划？其实我们这2天也还因为刚刚公馆提到，其实说基础的服务，就美术馆的基础的服务，尽量以一种免费和开放的方式提供给观众，这是我们在做的。但我们现在在做的一些更加可能深入的交流和更加知识性的这种教育性的内容，其实我们是相对来说会收一些费用，比如说周末我们公共项目部的同事策划的这种意识浓缩，我们会请不同的领域，不是找当代艺术领域的或者是民间的学者，他们来跟观众做非常长时间整个下午的这种交流，然后当中也会有一些点心这样一种更舒服和休闲的这种交流方式。那这样的活动我们也是收取一些费用的。在这样的层面上，我觉得观众的素质，我们的观众的构成，这么多年来，我觉得没有太大的变化，一直是相对年轻、教育程度比较高的这种观众，但是他们的提问和反馈的这种内容的质量一直在提高。因为我在时代工作10年，我是有很直接的体会的，就是在导览的时候，观众会提出的问题，那证明我觉得有其他领域的其他的方式的这种知识的传播，包括网络，让我们的观众对于当代艺术家提出的这些议题和他们的一些语言有了更好的了解的基础，所以在这一点上我是有信心的。然后他们的这样一些反馈也让我们现在可能没有那么分裂，就是在想其实这样一些展览可能门槛有点高，以前我们是觉得可能观众还是会觉得有困难，但是现在这几年我们有很多很正向的反馈，是认为我们不能够低估观众的理解力。当然我们还是会有一个困惑，是说为什么观众永远年轻，是不是中国的就是中国人，就大家作为中产阶级，然后生活有压力了，需要谋生了，就不再有精神需求了。所以这一点我们是确实有一个困惑在的。费老师，今天的最后一个我们主持成我们的讲者的问题给您，就是还是想追问一下，就是您从策展人做到批评家，做到馆长，从您的如果从一个很哲理化的一个思考来觉得的话，你觉得博物馆是承担的是一种什么样的文化的功能？当然今天观众变化这么多，但最理想，我们不谈现实，就最理想，你觉得博物馆给观众带来的影响会是一种什么样的影响呢？费老师，您的声音这个问题，实际上我已经很久不当馆长了，所以这个问题很难回答。因为我觉得美术馆是整个社会活动当中的一个环节，这个环节就是文化的传播啊。这个每个美术馆都有自己不同的方式，有自己不同的风格和观念，但是呢，就是如果我们能够对于整个历史进展能够做出一点积极的贡献的话，那么这个美术馆就应该是非常有价值的，做了非常有价值的工作，所以对于观众来说，他能够给到观众一些内心的激动，一些对世界的理解，一些这个对于创造的一种感动，我觉得这个就是美术馆的一个最终的理想。这个我说的不够好了，就是对，就这样。你说的很好。所以我现在转播几个观众的问题。那么第一个是从一条的平台上面来的一个问题，我看我把它分配给谁啊？可能给龚燕馆长比较合适。他问到底有没有能够融合网红和学术兼有的展览？龚馆长，你可以回答这个问题了。村上龙啊。村上龙 ，OK。您觉得怎么样融合是最好的展览？我觉得真的不要去我觉得不要去割裂。其实我们现在说的学术真的是学术吗？我觉得也值得怀疑。有的时候一个网红反而会让你很感动。
我觉得其实我们说的都是人的本身，或者我们现在人的一个生活的一个状态，存在的一个状态，所以不在乎他的一个外表是一个很奇怪的一个装束，还是说装扮成一个教授，这个都是一种假象。其实我们只要关注人本身。好的，我这个有一个就是对不起，原谅我稍微一下看，我这个问题一下太多了，给我1分钟。有一个对，也是一个一条的观众在问，为什么中国的中年的观众看展览的会比较少一点点？这刚才蔡颖倩已经发现这个问题了，你是算回答了吗？你怎么看这个问题？为什么中年人看展比较少？我觉得如果在广州的话，可能中年人就是生活压力还是比较大一些，所以他们周末的一些休闲的活动，因为拍照的需求肯定也没有年轻人那么大，然后周末可能就是要有一些真正的享受性的这种消费的活动。那有中年人来，可能他们就是家庭观众，就可能对于综合性的大的博物馆，它有一些更丰富的展陈和展览的内容。那对于家庭观众，他们会很多中国父母就是为了孩子来美术馆，但是我还是非常希望看到那些为了自己来美术馆的中年观众。我觉得可能跟中国的就是中产阶级的压力还是有一个蛮大的关系吧。就像我自己这样，我在美术馆工作，我如果不是以工作状态，我就不会去美术馆了。好，还有一个追问刘英九馆长的问题，就你能不能在刚才问你，就你能不能再谈一下主体性的非沉浸式的美术馆体验是一种什么样的体验呢？观众问的，这是 Zoom 平台上问出来的问题。我们讲就是说沉浸式呢，其实是指就是那种非常就是强大的这种感官的这种力量。我们叫做这种奇观式的，或者说全沉浸式的，在这种感官里面，这样子来讲，这些就是展览也好，作品也好，它会就是有一种超乎想象的这种力量，就是把你的感官彻底的俘虏了。这样子来讲，就是我觉得作为观众来讲的话，你又没有时间去思考，你没有办法意识到自己是一个就是平等的一个主体，来跟这个力量来进行一个抗衡或者对话或者是探讨。这个是我讲的一个就是说我们美术馆是想要提供观众是强烈而独特的体验，但是呢，并不想剥夺观众的这个主体性，他们的思考或他们的批判性。所以是在这么一个这个意义上来讲这个事儿，可能会就是造成一点误解。谢谢刘馆长。现在有一个问题，就是我们有几个观众都问到了很类似的问题，我稍微总结一下，就是一个香港观众，我估计是应该一个香港观众他问到的，就是说目前的现在在这种疫情的发展，这种网络项目开始起来，然后 VR 啊这些技术都开始起来，还有 Boardcard 这种网络观展的体验特别高。也有中国的观众问到，就是说现在很多比如说大型投影的一个梵高的，就一张原作都没有来，一个梵高的这样的一个展览，请问你们4位馆长怎么样看待这种技术、仿真技术和网络技术带来的观展体验和我们传统的观展体验之间的关系？其实这也在我们原来你的讨论题里面谈到了这个问题，就你们怎么样看待这种不同的这种技术带来的一种全新的仿真的观众体验，它跟传统的体验的关系到底是什么？费老师，要不您先开始？这是两种不同的体验方式，不能互相代替的。不能说我看了这个投影的沉浸式的这种大型的这个梵高的作品，我就不用去看这个原作了啊。看了原作，可能你也不一定能够有这种大屏幕的这个梵高的这种震撼的效果，是不一样的。我想
我只能说我自己的感觉，我是更愿意去看原作了。这样。Nikita 蔡馆长。我觉得网络以网络媒介呈现的展览，我们可能一是可以把它等同成真正的娱乐的形式，它可能被放成电影，甚至现在流媒体上的有一些电视剧是10分钟就播完了，然后另外是可以把它等同于信息，就是图像其实它也是一种信息流。那我觉得这样的一种感受，就像我们今天去观察孩子在这种手机或者是 iPad 界面上去接触知识的时候，我觉得其实它不可能完全取代在一个展览空间。我认为展览空间提供的是一种具身性的知识，它不一定是文本的，它可能是气味的、声音的、材料的。我觉得跟网络的体验可以是平行和互补的。如果美术馆真正要是说这两个媒介不是互相取代吧，而是他们之间能够怎么形成一些更有意思的对话。尤其是今天的年轻人，如果他更喜欢网络去接受知识和消费图像的话，那其实美术馆的危机就不是说我们去重复说我要把比娱乐内容做得更好，这个不可能做得到，因为本来在资金和技术还有各种资源的投入上都不可能跟娱乐产业相比。刘馆长和龚馆长有要说的吗？要补充的吗？我觉得这个问题其实就是跟我刚才提到的那个沉浸式的展览其实有一点关系。其实我还真看过那个梵高那个影像展，真的是他几十面那个屏幕，那个火车会轰隆轰隆轰隆的开过来，就是这个，我觉得这个对我来讲，就是小孩子会觉得很兴奋，但是呢，对于我来讲，他的问题在哪儿呢？就是对作品的阐释，就是有人帮你阐释了，不但帮你阐释了，还有一种非常强烈的手段来推给你。这个我觉得是一个问题，就是说你去看它，然后呢你还去看原作，我觉得没有问题。但是如果你只看它，认为这就是梵高，我觉得可能就这个有点这个有点损失吧。好，好。我是觉得，其实我们的生活其实完全在这个算法里边了。就像刚才费老师您那个快递过来，其实你已经在整个这个被算的这个局里边，马上就会有人分析这两天还喜欢什么东西，然后马上推荐给你。就是我们的生活已经完全在这个大数据的这个算法里边了。我们的所有的行为，我们的所有的喜好，甚至有人可以替代我们去判断喜欢谁，喜欢哪件作品，你接下来这作品应该往哪个方向生产才可能获得市场。所以这是一个我们不能去回避的一个问题。但是我觉得这个话题其实可能在10多年或者20多年前就是经常被谈起，那时候就所谓的新媒体艺术刚刚开始，非常的红火，所有人都在谈，大家都在看什么是湿媒体啊，什么是超媒体啊，反正各种各样的东西。然后突然之间，这些艺术家绝大多数90%都消失了。因为他们都快速的其实是把技术产品化了。其实我觉得在我们这样新的一轮里边，我们能不能去抑制这个技术产品化的速度，就是快速的观念加成熟技术、成熟的工具，然后形成一个产品。如果我们能去抑制这样的一条生产链，那艺术和技术的结合才是有可能性的。我们要去拉长这样的一个过程。其实就是传统的当代艺术或者经典的当代艺术，它一直是要刻意的去保持和技术之间的一个距离，甚至把技术想象成一个批判的一个对象。但是我觉得，如果今天这样来想的话，其实是一个比较幼稚的、比较鸵鸟的一个想法。相反，我是觉得，我们现在我们目前看到的规模有限的，就是以数字或者以算法为创作手段的这个作品里边。其实我们只是前行了非常非常小的一步，而且我们用的所有的都是现成的工具，我们也没有创造自己的一些编程的语言。所以我们看到的数字，它目前还仅仅停滞在数字的这样的一个层面，他们没有被激活，更没有被赋予生命、态度和性格，他们还是在被奴役在创造者他自己非常自得的一个模型当中，还没有真的能展现出这个数字或者我们这个宇宙里边存在这些神秘的力量。因为其实我们其实都是一个皮囊，
最后我们留下的可能只是一段信息。所以我觉得这里边有非常非常大的空间可以去做。虽然我肯定不喜欢梵高那个展览，我觉得太简单，因为觉得太简单。但是我觉得技术和艺术或者和其他跨媒体或科学家的这种合作，是非常有意思的一件事情。然后我觉得艺术家也需要更大的勇气和胆量。好，我们还有2分钟时间，我最后代表所有 M+ 的员工，所有的同事问4位讲者一个问题，大家都要我们馆长也让我们问。我们作为一个后来者，作为一个中国博物馆风景里面最新来的一个人，你们对我们的期待到底是什么？想请你们每个人给我们说一句。刘英九馆长先开始，然后蔡颖倩、米给他、费老师。我觉得啊，就是我一直在想，就是 M+ 这个名字，当时为什么不叫一个博物馆，而叫 M+？ 我觉得这是一个特别有意思的这个一个概念呢。就是我觉得这个反映出当时就是我们 M+ 的这个创办的这个人，或者是说整个这个当时提出这个概念的人，他的一个就是抱负。我觉得他是就是可能是希望这个 M+ 未来能够超越这个 museum 这个概念，能够提供更多的可能性，超越我们这个今天传统的这个社会和博物馆他们的一些模型，更好的为这个香港的这个，甚至为整个中国和东亚地区的这个公众服务。我觉得这是一个非常了不起的抱负，也是一个非常具有原创性的一个概念。所以我的这个期望就是能够保持这个初心 ，M+ 能够实现它这个抱负。好，谢谢。你给他。我觉得肯定还是一个全球，就是我觉得在这么邻近的地方，如果能有一个地区和全球视野都能够结合在一起的美术馆，肯定是非常非常有价值的。然后我也希望日后跟我们的观众沟通的时候，我可以说，如果这个部分的内容你们不懂，可以去 M+ 看一下现在的哪一个部分，可能因为艺术史，如果从现代主义时期也好，西方的中国的讲到现在，对大部分观众来说是非常抽象的，还是非常抽象的。那么如果美术馆 M+ 能够提供这样一个更具象的这种教育的这种平台的话，我觉得肯定对区域内，甚至对我们这种只做主题性或者临时展览的美术馆还是非常的有帮助的。谢谢。公馆。我觉得期待就是快点开馆。快了，谢谢。真的是年磨一剑，真的是年磨一剑。而且我觉得在今天，就是 M+ 开馆，不仅是对香港、对中国、对全世界的意义都是非常大的。在今天，就整体的这个政治文化局势，非常正好在转型的一个阶段，那么大体量、那么有野心的一个关注亚洲文化，不仅仅是视觉艺术，还包括建筑设计，还有大量的文献的这样一个馆，我觉得，其实是会给大家很多信心和文化上面的一种振奋的感觉。那么，我觉得其实 M+ 的开馆。其实也会反过来，刺激激励，就是大陆地区的像比如说我们上海这样很蓬勃的美术馆是在发展的这样一座城市，那么我们其实互相之间可以有更多的交流和借鉴，所以非常期待。谢谢，费老师前辈。我知的老朋友。道这个，我们大家都知道 M+ 是一个有巨大资金投入的大美术馆，所以呢，我是非常希望这个，就是它能给到我们一个巨大的创造，巨大的 surprise，这个是我非常期待因为在香港这个地方，我的感觉我去的不太多香港这个地方，我觉得它的整个行政机构，好像，不够灵活。所以在这里边怎么能够这个打开这个局面？我想可能 M+ 会给我们带来这个意想不到的这个一个结果。谢谢。就这样。谢谢。所以非常感谢4位讲者。
很感谢你们的分享，也很感动你们的专业和这种艺术和美学上的这种平等权利的愿望，我很感谢。然后我想最后用我们的一个同事 Rhea Smith 刚才发来的信息作为今天的结尾。他说，过去40年，英国和美国的博物馆联合对这些观众进行了大量的研究。虽然观众的人口分布的变化并不是大，但是依然这40年的研究让美术馆获得了很多的信息。他建议我们是不是将来未来可以和国内的这些美术馆联合做一些关于观众的研究。我希望这是我们下一步能开始的工作。所以谢谢大家，然后祝大家这个有一个愉快的晚上。谢谢所有的观众，谢谢，再见。谢谢，再见，谢谢拜拜。